മച്ചാ ലൈറ്റ് അടച്ചിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങണാവേ. ആ കിടക്കാം. വാട്ട് ഈസ് ദിസ്? നിങ്ങൾ 4 പേരും ഒരു റൂമിലാണോ കിടക്കണത്? ഇനി 2 ആൾ കൂടി കിടക്കാനുള്ള സ്ഥലമുണ്ട് ഇവിടെ. ആന്റി മണ വന്ന് കിടന്നു. നോ നോ നോ, വൈ 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 വൈ. എനിക്ക് AC ഇല്ലാതെ കിടന്നാ ഉറക്കം വരില്ല. അതൊരു ശീലായി പോയി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആന്റി ഒരുപാട് വിഷമിക്കുമല്ലോടാ സണ്ണിച്ച. യെസ് യെസ്. തൊമ്മീച്ചന്റെ മുറിയിൽ AC ഉണ്ടോ? ഇല്ല. കറിയാച്ചന് മോളി കുട്ടി കിടക്കണ മുറി AC ആണോ? അതെ. അല്ല AC പോലെ തണുപ്പുള്ള നോൺ AC റൂം. എന്നാ ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ട് മാനേജ് ചെയ്തോ. എന്നാ പിന്നെ ആന്റി അങ്ങോട്ട് പോയി മാനേജ് ചെയ്തല്ലേ. ഗുഡ് നൈറ്റ്. ഗുഡ് നൈറ്റ്. ഗുഡ് നൈറ്റ്. സ്വീറ്റ് ഡ്രീംസ്. താങ്ക് യു. അച്ചായോ ആന്റി ഇങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ ചേട്ടത്തി പുളി ഇതിനെ ഇനി ഒരുപാട് ലേറ്റ് ആവും. നല്ല ടൈം. ആന്റിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒന്ന് ഊരിയെടുക്കാൻ ഞാൻ പാട്. ആന്റി ഇന്ന് അവന്മാരൊക്കെ ഒന്ന് കൊല വിളിക്കും. മോളിക്കുട്ടി ഒറിബിൽ ഹീറ്റ്. ഗോവയിലെ AC-യിൽ കിടന്ന് നാച്ചുറൽ ആയതുകൊണ്ട് കൂളിംഗ് ഇല്ലാത്ത റൂമിൽ കിടന്ന എനിക്ക് സ്ലീപ്പിംഗ് വരില്ല. ഞാനിവിടെ കിടന്നോ. അയ്യോ ആന്റി ഇവിടെ ഭയങ്കര കൊതുക. ഓ കൊതുകല്ലേ? കൊതുകിനെ ഞാൻ ഗുഡ് നൈറ്റ് കൊണ്ട് മാനേജ് ചെയ്തോളാം. പക്ഷെ ചൂട് എനിക്ക് അൺസൈക്കബിളാ. ഇളവയ്ക്ക് ഇനിയിപ്പൊ ഇടയെ കയറി കിടന്നാലേ ഉറക്കം വരത്തുള്ളൂ. നീ എന്താ തിങ്ക് ചെയ്യുന്നത്? ഒന്നുമില്ല, ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം ആലോചിക്കാം. ആ പിള്ളേരെ അവിടെ തനിച്ചല്ലേ കിടക്കുന്നത്? നീ പോയി അവർക്ക് കൂട്ടുകിടക്കും. ഞാനും മോളിക്കുട്ടിയും കൂടി ഇവിടെ സ്ലീപ്പ് ചെയ്താണ്. ഓക്കെ, ഗുഡ് നൈറ്റ്. ഗുഡ് നൈറ്റ്. കിടന്നു മോളെ. அப்பா நான் காலேஜ் போயிட்டு வரேன். என்னம்மா இவ்வளவு லேட்டா புறப்படுற? இந்நேரம் காலேஜ் ஆரம்பிச்சிருக்குமே. நான் எவ்வளவு லேட்டா போனாலும் என்ன பிரின்சிபல் ஒண்ணுமே சொல்ல மாட்டாரு. ஏய், உங்க அப்பா வந்தாலும் அங்க காட்டுறியா? அதெல்லாம் வேண்டாம். நீ காலேஜுக்கு நேரத்துக்கு போலனா எங்களுக்கு எல்லாம் கெட்ட பேரு. சும்மா இரு, நமக்கு இருக்கிறதே ஒரே குழந்தை. நீ கவலைப்படாத கண்ணு. உன் இஷ்டத்துக்கு போ, உன் இஷ்டத்துக்கு வா. தங்கமான அப்பா. போவா. என் குழந்தைய பாரு, அண்ணன் மாதிரி போகுது. അച്ഛൻ ഇറങ്ങണ്ട, ഇത് ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം. ജയോ വണ്ടിയുടെ മോന്ത മാറി. Oh my god, പെയിന്റ് പോയിடுச்சே. What is this? உனக்கு கண்ணு தெரியாது? அதுதானே நானும் கேக்குறது. உனக்கு கண்ணு கண்டுடே. என்ன விளையாடுறியா? ஓவர் ஸ்பீட்ல வண்டி ஓட்டிட்டு வந்து ஏன் கால்ல மோதிட்டு என்னைய கிண்டல் பண்றியா? லெஃப்ட் சைடுல வர வேண்டிய நீ என்னத்தன ரைட் சைடுல வந்த? அது சொல்லு. நியாயம் கேக்குறதுக்கு நீ யாரு? வெஹிக்கிள் இன்ஸ்பெக்டரா? ரெடி பண்ண. என்னோட சில சூழ்ச்சி சம்சாரிக்கணும். ஓஹோ, மலையாளத்தானா? அதான் உனக்கு இவ்வளவு திமிரு. எனக்கு மரியாதை கத்து கொடுக்க நீ யாரு? அச்சாயோ, ஓ இவள அந்த தனி சுபாவம் கண்டாச்சே போ. விட்டேக்கடா தண்ணிஜா. நான் யார் பொண்ணுன்னு தெரிஞ்சா நீ இந்த மாதிரி பேச மாட்டேன். നീ ഏത് ദേവേന്ദ്രന്റെ മോളാ എനിക്കെന്നെ? അല്ല അറിയാമേലാഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്ക. മറ്റ് പെണ്ണുങ്ങൾക്കില്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും അഡീഷണൽ ഐറ്റംസ് നിനക്കുണ്ടോ? എന്നടാ சொல்ல ராஸ்கல். വലിക്കുവാ. നീ ഒരു പെണ്ണായി പോയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ വിരൽ ഇങ്ങനെ കളിച്ചാ. நான் சும்மா விட மாட்டேன். உன்னை என்ன பண்ற பாரு. எங்க அப்பா முருகராஜ கவுண்டரை பத்தி உனக்கு தெரியாது. അച്ചായോ മുരുകരാജ കൗണ്ടർ ഇവളെ അപ്പച്ചൻ. ഓഹോ, എന്നാലേ ആ നാറിയോട് ചെന്ന് പറഞ്ഞേക്ക് ഞാൻ നിന്റെ കൈ കയറി പിടിച്ചെന്ന്. എടാ തന്നിച്ചു മതിയടാ, വന്ന് വണ്ടി കയറ്. എന്നാ വിട്ടേക്കാം. വിട്ടോ. തറക്കണ്ടത്തിലൊരു തറ അപ്പച്ചനെ പറ്റിയാന്ന്. നേരിടാ. உன் மேல கைய வச்ச அந்த அயோக்கியம் யாரு? எனக்கு தெரியல. இதுக்கு முன்னால நீ அவனை எங்கேயாவது பாத்திருக்கியா? இல்ல, ஆனா அவங்க வந்து ஜீப்ல தரக்கண்டன் சன்ஸ் எழுதி இருந்தது. அப்போ அது தொம்பிச்ச பசங்க தான். என் ஊர்ல வந்து
என் பொண்ணு மேல கைய வச்சவன் யாருடா? டேய், அவ எங்க இருந்தாலும் உடனடி எங்க இழுத்துவாங்கடா. போங்க. Who are you? What is the problem? Kelly, I'm in the father. என் தங்கச்சியை கிண்டல் பண்ற அளவுக்கு உங்களுக்கு துணிச்சல் வந்துச்சா? ஊரு விட்டு ஊர் பொழைக்க வந்த உங்களுக்கு இந்த அளவுக்கு திமிராடா? உங்க ஊர் ஸ்டைல் இதான்னா எங்க ஊர் ஸ்டைல் இதான். பாருங்கடா. டேய், டேய் கருப்பையா. Yeah.
மானம் போச்சு, மரியாதை போச்சு, எல்லாமே போச்சு. இனிமே கவுண்டர் எப்படிரா தெருவுல தலை நிமிர்ந்து நடப்பேன்? எவங்கிட்டயோ உத வாங்கிட்டு வந்து ஏன் முன்னால நிக்கிறீங்களே, உங்களுக்கு வெட்கமா இல்ல? தாடிய முடிய வளர்த்துக்கிட்டு பரதேசி மாதிரி இருக்கா ஒருத்தன். அவன் கராத்தேல பிளாக் பெல்ட்னு நினைக்கிறேன். பிளாக் பெல்ட் பேசாம என் முன்னால நிக்காம போடா, போ. என்னங்க? ஏண்டி வெத்தலை கொடுக்கிற நேரமாடி இது? என்கிட்ட எங்க கோச்சுக்கிறீங்க? நாம செஞ்சதும் தப்பு தானே. ஓ, எனக்கு புத்தி சொல்ற அளவுக்கு வந்துட்டியா? போடி, போ. അൺസൈക്കബിൾ. എന്നെ മഷിയത് ഡയറക്റ്റ് സ്മെൽ. ഓടിപ്പോനോ? ആ, എന്റെ സണ്ണ് വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിലേ എല്ലാവരും ഡെഡ് ബോഡിയും ചർച്ചയ്ക്ക് എടുക്കായിരുന്നു. അതാനേ ആദ്യം ഇവനിട്ട് വേണം രണ്ടെണ്ണം കൊടുക്കാൻ. എന്നത്തെ എന്റെ കൈ കൊണ്ടുവന്നേ? നിന്നെ അല്ലടാ, ദാ ഇവനെ. വേണ്ടാത്ത വഴിയാവേലി എല്ലാം കൂടെ വലിച്ചു വെച്ചു. നിന്നെയൊക്കെ എന്തിനു കൊള്ളാവടാ? ഞാനോ? തല്ലുള്ളി ഇതേ ഇരിക്കുന്നു. ഈ സഡൻ അറ്റാക്ക് കേട്ടിട്ടില്ലേ? എല്ലാരും കൂടെ പെട്ടെന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്താ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യും? അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തേനെ. ഏതായാലും അപ്പച്ചനൊന്നും അറിയണ്ട. അതൊക്കെ വഴി അറിഞ്ഞോളും. അല്ല ചായോ, കടയിൽ ആരുമില്ല. ഇനിയുമാര് കടയെങ്ങാനും കയറി അറ്റാക്ക് ചെയ്യോ? ആ, അത് ശരിയാ. ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഞാനും ഉമ്മച്ചനും തങ്കച്ചനും കൂടെ കടയിലേക്ക് പോവാം. അല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞു. ആ, എന്നാ നീ വരണ്ട. ഇനി ഏതായാലും ഊണ് കഴിച്ചിട്ട് പോവാം. കൊച്ചാപ്പേടെ കൊടുത്തേച്ചാ മതി. എടാ, പ്രശ്നം വല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ വിളിച്ചാൽ മതി. എന്നാ പറ്റി? ഒരു നീതി വീഴ്ച പോലെ. നീ എന്നാ എനിക്ക് ഗോവയ്ക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നത്? മമ്മയാണ് കൊള്ളാമല്ലോ. ഇവിടെ ഇത്ര പ്രോബ്ലങ്ങൾ ഉള്ളപ്പോ ഞാൻ എങ്ങനെയാ തിരിച്ചു പോകുന്നത്? സൂക്ഷിച്ചും കണ്ടും വേണം ഒതുക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇത് അവരുടെ നാടാ. ഓ പിന്നെ, ഈ പറയുന്ന ഗവർണർമാര് ഇവിടുത്തുകാരൊന്നും അല്ല. ഇന്ത്യയുടെ ഏത് കോണിലും ഏതവനും ജോലി ജീവിക്കാമെന്ന് ഇന്ത്യൻ ഇതിലുണ്ട്. അല്ല, ഇവനെവിടെ താമസിക്കാൻ പോണത്? ഇവിടെ ആന്റി, അത് പറ്റൂല. ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കൂ. എടാ സണ്ണിയേ, ഇച്ചാനെ നമുക്കേ കിഴക്ക് വശത്തെ ഔട്ട് ഹൗസിൽ താമസിപ്പിച്ചാലോ? ആ, അവൻ ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുന്നത് ഇഷ്ടം. ശരി. ഇതുപോലൊരു ഫിഷ് ടാങ്ക് ഗോവയിലെ എന്റെ ഹൗസ് ഓണർ പെരേരല് വീട്ടിലുണ്ട്. അത് നിറച്ച് സീ ഫിഷാ. അപ്പൊ കംപ്ലീറ്റ് കരിമീനായിരിക്കില്ല ആന്റി? ഇത്രയുള്ള കുട്ടി സ്രാവുകൾ. മമ്മിയുടെ പുഴുവടി നിർത്തുവോ? ഒരു പെരേരയും കുറെ കുട്ടി സ്രാവുകളും. അയ്യോ, അതെ ധനിച്ചേ, ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന സൂക്ഷിച്ച് വേണം. ഇരുട്ടടി അടിക്കാൻ മടിക്കാത്ത കൂട്ടരാ ആ ഗൗണ്ടറും ബാച്ചും. അങ്ങനെയൊക്കെ പേടിച്ചാ ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ മച്ചാ? അത് ശരി. ഇതുവരെയായിട്ട് ഇവിടുത്തെ സെറ്റപ്പ് ഒന്നും ശരിയായില്ലേ? ഇതെന്നാ പറ്റി? കടലിങ് പോന്നോ? ഒന്നും പറയണ്ടടാവേ, ഭയങ്കര നീരുവീഴ്ച. ഇങ്ങോട്ട് മാറ്. ഡാൻസ്, ഈ ഗോപം പെനി അടിച്ച ഈ നീരുവീഴ്ചയ്ക്ക് അപ്പൊ തന്നെ പോകുമെന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണോ? ഇന്നാലും പറഞ്ഞു. ഏതോ ഒരു ഗോപം വീക്കിലി വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ? കറക്റ്റ്, അത് കറക്റ്റ്. പറഞ്ഞില്ലേ? നിന്റെയൊക്കെ സ്വഭാവത്തിന് നീരുവീഴ്ച മാറ്റാനുള്ള സകല സാധനമായിട്ട് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതെന്ത് ലേറ്റ് ആവുന്നോ? കഴിക്കുന്നെങ്കിൽ പെരേരരെ ഫെനി തന്നെ.